परम शांति। आज जो लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स सब कुछ आप जो मांगोगे वो दे देगा, यूनिवर्स आपको खुशी देगा, आप जो भौतिक इच्छाएं रखते हो जो मांगोगे वो दे देगा। मतलब भौतिक बातें भी, भौतिक इच्छाएं भी पूरी कर देगा यूनिवर्स। आप जो भी मांगोगे, यूनिवर्स से जो भी मांगोगे वो सब यूनिवर्स का आपको दे देगा। मैं समझता हूँ उनको न थियरी ऑफ कर्म का ज्ञान है, वो धरती पर अज्ञान रूपी अंधेरा फैला रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स कैसे दे सकता है? यूनिवर्स तो दिन से बना है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है उसको तुम जानोगे, मानोगे, उसको याद करोगे, उससे कनेक्शन जोड़ोगे और फिर उसको याद करके उससे पावर लोगे, तो वो पावर जब तुम्हारी आत्मा में आएगी तब विकर्म विनाश होंगे, और विकर्म विनाश होंगे तब संकल्प शक्ति आएगी, और संकल्प शक्ति आएगी तो तुम आत्मस्वरूप बनोगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे, और विकर्म विनाश हो जाओगे तो तुम 3D से 5D में चले जाओगे। ये प्रोसेस है, ये आत्मा से परम आत्मा बनने की प्रोसेस है। प्रोसेस जाने बिना, मतलब नॉलेज के बिना कोई भी कुछ भी पा नहीं सकता, कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं पा सकता। यूनिवर्स से मांगो, ब्रह्मांड से मांगो, महाब्रह्मांड से मांगो, किसी देवी देवता से भी मांगो तो भी उनके पास, देवी देवता तो मनुष्य बन गए, वो तुम्हें क्या देंगे? तुम जिनको याद कर रहे हो उनके पास पावर नहीं है तो वो तुम्हें क्या देंगे? वो पावरलेस है। उनके पास ब्लैक है तो ब्लैक देंगे। ये तो गीता में भी कहा है कि तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। उसी को पाओगे माना उसके पास जो होगा वो मिलेगा तुम्हारे पास। तो तुम देवताओं को याद करोगे, देवताओं को पाओगे। भूतों को याद करोगे तो भूतों को पाओगे। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि ने भी जो बताया है कि आत्मस्वरूप बनो, चेतना स्वरूप, जड़ और चेतन दो शक्तियां हैं। तो चेतन शक्ति को याद करो, चैतन्य स्वरूप को याद करो। आप अपने चैतन्य 8वां आज्ञा चक्र को याद करो, 8वां आज्ञा चक्र जगाओ और आत्मस्वरूप बनकर, गीता में जो कहा है कि तू मुझको आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे विकर्म विनाश करके अंत में तुम्हें ऊंच से ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। एक गीता का ज्ञान का सार है। गीता का ज्ञान का सार है कि तू आत्मस्वरूप बनकर, आत्मस्वरूप बनकर कर्मयोगी जीवन बनाकर अंत तक मुझे याद करना है। अंत में भी किसी को याद किया, नहीं तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम जिसको याद करोगे उसी योनि में तुम चले जाओगे। तुम कुत्ते को याद करोगे तो कुत्ते का जन्म पाओगे। तुम जिसको भी याद करोगे उसी को पाओगे। अंत में भी मुझे याद करना है। तो तुम, एक थियरी ऑफ कर्म है, एक ऑटोमेटिक, एक रिकॉर्डेड, पूरे ब्रह्मांड में जो एक सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है कि तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। तुम्हारे पास जो भावना है, तुम्हारे अंदर जो भावना होगी वही भावना तुम्हें उसी की ओर खींच लेगी। इसलिए कहा है, गीता में कहा है, हे अर्जुन तू भावातीत बन, भावनाओं से ऊपर उठ, देह और देह के संबंधों से ऊपर उठ, और तू आत्मा की चिंता कर, आत्मज्ञानी बन, आत्मस्वरूप बन। तो सभी गीता का ज्ञान क्या है? आत्मस्वरूप है, भावातीत बनना है। कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत की बात है, त्रिगुणातीत की बात है। तो सभी ज्ञान नहीं होगा, आत्माओं के पास ज्ञान नहीं होगा, और ऐसे लोगों को मिसगाइड करेंगे तो दुनिया में जो हालत होने वाली, आने वाला समय इतना डेंजर है, बहुत ही डेंजर समय आने वाला है, और आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तो लोग जो सजाए खाएंगे वो फिर इनके जिम्मेदार कौन होंगे? इसलिए आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनो। हमेशा कहते हैं, सब कहते हैं, गीता ज्ञान भी कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा भी कहते हैं, आत्मस्वरूप बनो, परमात्मा को याद करो, आत्मा के क्रिएटर को याद करो, आत्मा के क्रिएटर को याद करो। यूनिवर्स क्रिएटर नहीं है, यूनिवर्स का मालिक ने जो क्रिएटर किया है, या तुम ब्रह्मांड के मालिक या शिव के
क्रिएटर की रचना हो, महाशिव की रचना हो, परमाशिव की रचना हो, किसकी रचना हो, तुम अपने क्रिएटर को याद करो, तुम अपने रचयिता को याद करो, उससे पावर लो तो पावर आएगी, और पावर आएगी तो संकल्प शक्ति आएगी और तुम विक्रम विनाश कर पाओगे। परम शांति। परम शांति सोचो। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ యూనివర్స్ను ఏదడిగినా అది ఇస్తుంది అని అంటారు. మరి దీని సీక్రెట్ ఏంటి, నిజంగా యూనివర్స్ ఇస్తుందా అనేటువంటి విషయం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. ఈరోజు నేను ఏదైతే మానవులందరూ కూడా మనసు లోపలి మాట యూనివర్స్ను అడిగితే యూనివర్స్ అన్నీ మనకి ఏది అడిగితే అది ఇచ్చేస్తుంది అని అంటూ ఉంటారు. అయితే యూనివర్స్ను మీరు ఖుషి చేయాలి, దానికి సంతోషం కలిగించాలి అంటారు. అంటే మీ భౌతికమైనటువంటి కోరికలు కోరుకుంటూ ఉంటే అది ఏమడిగినా అది ఇచ్చేస్తుంది అని. అంటే భౌతిక విషయాలు, భౌతిక కోరికలు పూర్తి చేయటానికి ఉన్నదా యూనివర్స్? మీరు ఏదైతే అడుగుతూ ఉంటారో అది పూర్తి చేస్తుంది అన్న భావన మీ మనసులో ఉంటుంది. అన్ని యూనివర్సులు కూడా మీకు ఇస్తాయా? ఈ విషయం నేను మీకు చెప్తాను. అంటే ఇది ఏదైతే థియరీ ఆఫ్ కర్మ అన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని వద్దు, కాదు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ బయట వెళ్ళబుస్తూ ఉన్నారు. అంటే చేసిన కర్మకు ప్రతిఫలం లభిస్తుంది అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని వదిలేసి భూమిపైన అజ్ఞానం అనే అంధకారాన్ని వ్యాపింపజేస్తూ ఉన్నారు. కర్మ లేదు, ఏమీ లేదు అంటే అజ్ఞానమే కదా. ఎవరైతే ఇలా మిస్ గైడెన్సీ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నట్టు. ఈ గైడెన్సీ చేసే వాళ్ళందరూ అజ్ఞాన అంధకారంలోకి తీసుకొని వెళ్తున్నట్టు. యూనివర్సు ఎలా ఇస్తుంది? యూనివర్స్ అయితే ఎవరో ఒకరు తయారు చేశారు కదా. దీనికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఇలా ప్రచారం చేసే వాళ్లకు లేదు. ఏదైతే క్రియేటర్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఉన్నారో, అనగా యూనివర్స్ను రచయించేటువంటి రచయితను మీరు ఎప్పుడైతే తెలుసుకొని వారిని అంగీకరిస్తూ, వారిని జ్ఞాపకం చేస్తూ, వారితో కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటే, ఆ జ్ఞాపకం చేసినప్పుడు మీకు పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఆ పవరు ఎప్పుడైతే మీ ఆత్మ లోపలికి వస్తుందో వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. వికర్మలు వినాశనం అయినప్పుడు మీరు యోగం చేసినప్పుడు శక్తి మీ దగ్గరే ఉంటుంది. అది సంకల్ప శక్తిని తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఆత్మస్వరూపంగా అయితే వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. వికర్మలు వినాశనం అవ్వటంతో 3D నుండి 5Dలోకి మీరు వెళ్ళిపోతారు. ఇదొక ప్రాసెస్. ఆత్మ నుండి పరమాత్మగా అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళకుండా, నాలెడ్జి లేకుండా మీరు ఏమీ పొందలేరు. కొంతమంది మానవులైతే రకరకాల సిద్ధాంతాల్ని చెప్తూ ఉన్నారు. యూనివర్స్ని అడగండి, కర్మ సిద్ధాంతం లేదు, జన్మ సిద్ధాంతము లేదు అని. బ్రహ్మాండం నుండి అడగండి, మహాబ్రహ్మాండం నుండి అడగండి, లేకపోతే దేవీ దేవతల్ని అడగండి అంటూ ఉంటారు. అయితే అడగచ్చు. మీరు అడిగినప్పుడు వారి దగ్గర ఏదైతే ఉన్నదో అవే దేవీ దేవతలు ఇస్తూ ఉంటారు. అసలు ఇప్పుడైతే దేవీ దేవతలే మానవులుగా అయిపోయారు. మరి వారు మీకేమిస్తూ ఉంటారు? మీరు ఏదైతే స్మృతి చేస్తూ ఉన్నారో ఆ పవర్ అనేది మీకు రాదు. దేవతల్ని జ్ఞాపం చేసినా పవర్ రావటం లేదు. ఇంకా వాళ్ళు మీకేమిస్తూ ఉంటారు? పవర్ లెస్ ఆత్మలు అయిపోయినారు. అంటే వాళ్ళ పవర్ బ్లాక్ లాగా అయిపోయింది. ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న బ్లాక్ పవరే ఉంటుంది. బ్లాక్ అంటే నెగిటివ్ అనుకోకండి, పవర్ లాస్ అని. అందుకనే గీతలో చెప్పారు, మీరు ఎవరిని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారో వారినే పొందుతూ ఉంటారు. మీరు ఎవరినైతే ఒప్పుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. మీరు దేవతల్ని జ్ఞాపం చేస్తే దేవతల్ని పొందుతారు.
భూతాలని జ్ఞాపం చేస్తే భూతాలను పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్పారు. పెద్ద పెద్ద ఋషులు మునులు కూడా ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో దాన్ని వినండి. ఆత్మస్వరూపంగా కండి, చేతనా స్వరూపంగా కండి. జడము మరియు చైతన్యము రెండు శక్తులు ఉన్నాయి. చైతన్య శక్తిని జ్ఞాపం చేయండి, చైతన్య స్వరూపాన్ని జ్ఞాపం చేయండి. మీ యొక్క చైతన్యము అజ్ఞా చక్రంలో ఉంటుందని అజ్ఞా చక్రంని జ్ఞాపం చేయండి. అజ్ఞా చక్రంను మేలుకొల్పండి, ఆత్మస్వరూపంగా కండి అని గీతలో చెప్పడం జరిగింది. నేనైతే చెప్తూ ఉన్నాను, ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి పరమాత్మ తండ్రిని నన్ను జ్ఞాపం చేయండి. మీ వికర్మలన్నీ నేను వినాశనం చేసి మిమ్మల్ని ఉన్నతోన్నతమైన పదవికి తీసుకొని వెళ్తాను అని. ఇదే కదా గీతా సారము. గీతా జ్ఞానం యొక్క సారము అంటే నువ్వు ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి కర్మయోగిగా కా. నీ జీవితం అంతిమంలో నన్ను జ్ఞాపకం చెయ్యి, అంతిమతి సోగతిగా అవుతూ ఉంటుంది. అంతిమంలో ఎవరిని జ్ఞాపకం చేస్తారో వారిని మీరు పొందుతూ ఉంటారు. అంటే మీ యొక్క స్మృతి స్థితిని బట్టి మీరు ఆ యోనిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కుక్కని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటే కుక్క జన్మను పొందుతూ ఉంటారు. మనిషిని జ్ఞాపం చేస్తే ఎవరితోటి ఖాతా ఉంటుందో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు. అంతిమంలో నన్ను జ్ఞాపం చేయండి. థియరీ ఆఫ్ కర్మ అనేది ముఖ్యమైనది. ఇది ఒక ఆటోమేటిక్గా రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మీరు చేసినటువంటి కర్మలు, సంకల్పాలు బ్రహ్మాండంలో, ఆకాశతత్వంలో, మీ కారణ శరీరంలో, మనసులో రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. బ్రహ్మాండంలో ఏదైతే ఒక సిస్టమ్ ఉన్నదో అది ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్. నువ్వు ఎవరిని జ్ఞాపం చేస్తే వాళ్ళనే పొందుతావు. ఏ భావనలో ఉంటూ ఉంటావో ఆ భావన నీలో జాగృతం అవుతూ ఉంటుంది. భావన పొందటంతో ఆ పవర్ని మీరు లాగుతూ ఉంటారు. అందుకని గీతలో చెప్పారు, హే అర్జున, నువ్వు భావాతీతంగా కా, భావనలకు అతీతంగా కా, దేహము మరియు దేహ సంబంధాలకు అతీతంగా కండి. పైకి అతీతంగా అయినప్పుడే నువ్వు ఆత్మ చింతన చేస్తూ ఆత్మ జ్ఞానిగా కావచ్చు. ఆత్మస్వరూపంగా కండి. గీత యొక్క జ్ఞానము అంటే ఏంటి? ఆత్మస్వరూపము, భావాతీతంగా అవ్వటం. కర్మాతీత్, భావాతీత్, గుణాతీత్ అనేటువంటి విషయం చెప్పారు. త్రిగుణాలకు అతీతంగా కావాలి అని కూడా చెప్పారు. ఆత్మలందరి దగ్గర ఇప్పుడైతే జ్ఞానం అనేది లేదు. ఎలాంటి జ్ఞానం తీసుకుంటూ ఉంటారో అలాగే వాళ్ళ మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మానవుల్ని కర్మ సిద్ధాంతం లేదు, జన్మ సిద్ధాంతం లేదని మిస్గైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు కొందరు గురువులు. ప్రపంచంలో వారి యొక్క అలాంటి వాళ్ళతోటే ప్రపంచ పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందో చూడండి. ఇంకా రాబోయే ప్రపంచం సమయంలో ఇంకా డేంజర్గా ఉంటుంది. చాలా డేంజరస్ సమయం రాబోతూ ఉంది. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి కాదు. ఎవరైతే మరి శిక్షలు అనుభవించాల్సి వస్తూ ఉంటుందో వారి యొక్క బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటూ ఉంటారు? ఇంకా అందుకని ఆత్మస్వరూపంగా కండి. శిక్షలు అంటే ఎవరో వేరు, వారు చేసుకున్నటువంటి కర్మ వారికి కఠినమైన పరిస్థితుల్ని, కష్టాలను తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మస్వరూపంగా కంటి సదా అంటూ ఉంటారు. గీతా జ్ఞానం ఇదే చెప్తుందని అందరూ చెప్తూ ఉంటారు. జ్ఞాని ఆత్మలు కూడా అంటూ ఉంటారు, ఆత్మస్వరూపంగా కండి అని, పరమాత్మని జ్ఞాపకం చెయ్యండి అని, ఆత్మ క్రియేటర్ని జ్ఞాపకం చెయ్యండి అని. మరి యూనివర్స్ క్రియేటర్ ఎవరు? ఆ క్రియేటర్ని జ్ఞాపకం చేయకుండా యూనివర్స్ని జ్ఞాపకం చేయండి, యూనివర్స్ని అడగండి అంటే యూనివర్స్ ఇస్తుందా? మాలిక్ ఇస్తాడా? ఇంటిని అడిగితే ఇల్లు ఇస్తుందా? ఇంట్లో ఉన్న యజమాని ఇస్తాడా? శివుడు బ్రహ్మాండానికి క్రియేటరు, మహాశివుడు మహాబ్రహ్మాండానికి క్రియేటర్, పరం మహాశివుడు కూడా క్రియేటరు ఉన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు శివుడు మహాశివుడి యొక్క రచన, మహాశివుడు పరం మహాశివుడి యొక్క రచన. ఎవరి రచన వారి యొక్క రచయిత ద్వారానే పవరు పొందాలి. అందుకనే రచయితనే జ్ఞాపం చేయండి. మిమ్మల్ని మీరు మీ యొక్క రచయితను గుర్తించండి, పవరు తీసుకోండి.
పవరు రావటం అనేది జరిగినప్పుడు మీ లోపల సంకల్ప సిద్ధి అనేది వస్తుంది. మీ వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. అప్పుడు మీరు సంకల్పం ఏది చేస్తే అది మీరు పొందగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మా దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయ్ లైవ్ వీడియోలు, ఎపిసోడ్స్, పురుషార్థానికి సంబంధించిన ధారణ పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు ఇవన్నీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.